At one point in their lives, they felt dejected, they felt incapable, that there was no hope. Very different from how they are portrayed in the book of Acts. But once, as Jesus promised, the Holy Spirit came upon them, they were restored of hope, strength, and willingness to cultivate a vibrant life according to Jesus' instruction. They had Jesus in them. That's another way of saying that they were filled with the Holy Spirit. They saw a beggar at one point who felt dejected, incapable, with no hope. The apostles approached him because they identified this person as someone who was just like themselves. They gave him Jesus. He walked and ran and leaped in praising God. Know this morning one thing: whom God has made you to be. That means we should always be aware of what our worth is. What does it mean for us to believe in the cross and God gave his only begotten Son so that we might live? We have, of course, an everlasting life, but life, even on this earth, as children, princes and princesses of our God. Know this morning what unlimited capabilities he has bestowed upon you. God doesn't just save you. The one who gave his only begotten Son wants to make sure that even as we continue to tread the journey on this earth, that we live as if we're already living in heaven. Through faith, God has given you an everlasting life. And furthermore, your life is now not an ordinary life anymore. It is a heavenly life, a fruitful life, a victorious life that extends into eternity. That is who you are, that is whom God has made you to be, and that must be your life, provided that you have Jesus in your heart and in your lives. Apostle Paul at one point said, "It's not I who live, but instead it is Christ who lives in me." He was confessing that I have Jesus in me. Brothers and sisters in Christ, you have transcending power. You have God. You have his power. You have hope and confidence. Only be faithful to have Jesus. That's what it means to say, I am a person of faith, to have Jesus. And God will be faithful in your life as well. Each time you come to this worship service, embrace the gift of Jesus, and you will experience God's embrace in every day and every episode of your lives. 아멘. 너희 목마른 자들아 물로 나오라. 2025년 표어인데 1월 한 달은 생명과 생명의 삶으로 인도하시는 하나님의 초대에 한층 더 주께 더 가까이 나아와 하나님 주신 믿음에 더욱 경고케 세워짐으로 승리하는 2025년이 되자라는 주제로 말씀들을 나누고 있습니다. 역시 목마른 자들아 물로 나오라 라고 하는 하나님의 초대는 이미 교회를 이루고 있는 성도 모두가 하나님의 초대의 음성이 되어 주어야 한다고 하는 말씀도 나눴습니다. 그리고 셋째 주일, 지난 주일은 사도행전 2장 말씀을 보면서 물로 나오는 삶의 내용이 어떤 것인가 말씀을 나눴습니다. 첫째, 하나님 말씀 중심, 예배 중심, 그리고 성도의 교제 중심의 교회가 됐을 때 초대 교회와 같이 하나님의 뜻대로 교회가 건강해지는 것이고 그 교회는 날로 부흥하는 교회가 되는 것이고 이 세상에 예수님께서 분부하신 대로 소금과 빛의 역할을, 복음의 등대 역할을 잘 감당할 수 있는 것이라고 말씀 나눴습니다. 그리고 이 세상 사는 가운데에 하나님의 사람으로서 하나님께서 기뻐하시고 귀히 여기시고 늘 축복하시는 삶이, 보호하시는 삶이 돼서 천국과 같은 삶을 누리는 비결이 바로 거기에 있는 것이라고 말씀 나눴습니다.
지금까지는 조금 큰 그림을 보면서 하나님 교회에 향한 마음을 보게 됐는데, 오늘 말씀 이 사도행전 3장에 들어와서는 매우 개인적인 엔카운터를 기록하고 있습니다. 이런 개인적인 인물들이 소개된 성경 이야기를 보면 묘하게도 그 말씀을 읽는 우리의 마음에는 더욱 개인적으로 적용할 수 있는 효과가 있는 것을 경험하게 되지 않습니까? 말하자면 지금까지 성령 강림, 큰 무리 앞에서 설교, 수천 명씩 회심하며 구원받은 얘기, 온 교회가 모이기에 힘쓰고 한 몸 의식으로 서로와 하나님의 풍성한 사랑을 마음껏 나누며 한 교회를 이룬 얘기, 큰 무리의 그림들을 보았습니다. 근데 여기 3장에 들어와서는 아직까지도 영혼을 물로 나아오도록 초대하는 사도들의 초대의 장면인데, 여기서는 한 사람이 소개되는 것을 봅니다. 자연적으로 말씀을 읽는 우리에게 관심이 그 한 사람에게 쏠리게 됩니다. 좀 자세히 보면 1절에 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈새라고 그랬습니다. 여기에 제9시라고 하는 시간은 오후 9시, 저녁을 두고 말하는 게 아니고 오늘 시간 개념으로 생각할 게 아니라 히브리 사람들의 시간 개념으로 여기 기록한 겁니다. 히브리 사람들의 시간 개념은 우리와 좀 달라서 두 가지인데, 성경에 몇 경이라고 하는 말이 있고 몇 시라고 하는 말들이 있습니다. 경은 3시간 단락으로 해 질 때부터 시작이 돼서 하루의 시작이 해 질 때 시작을 해서 그 다음날 해 질 때까지의 시간, 24시간을 말하는데, 오후 6시경부터 3시간을 1경이라고 했습니다. 그 다음 3시간, 오후 9시부터 밤 12시를 2경, 3경을 밤 12시부터 새벽 3시라고 했고, 4경은 새벽 3시부터 해 뜨기 전 6시까지, 이게 4경이라고 그랬습니다. 그래서 이 4경은 성경에 새벽 3시부터 해 뜨기 전 6시까지 예수님이 풍랑을 만난 제자들을 만나러 왔을 때가 바로 이때 밤 4경이라고 하지 않았습니까? 그때가 가장 어둡고 풍랑이 있고 해 뜨기 전이지만 아직 이 밤새 가장 어두웠던 그 시간, 그래서 가장 두려웠던 시간을 그리고 있는 것 아니겠습니까? 그리고 또 몇 시라고 하는 개념, 해 뜨는 시간, 오전 6시부터 1시간 간격으로 6시부터 7시를 1시라고 그랬고 7시부터 8시를 2시 등등으로 9시가 됐으면 오후 서너 시쯤 됐다고 하는 뜻입니다. 그래서 유대인들의 기도 시간은 매일 3차례가 있는데 오전 9시, 낮 12시, 오후 3시 3차례가 있는데 이렇게 성전으로 그 시간에 갔다라고 기록을 하고 있습니다. 그래서 오후 3시쯤에 갔는데 왜 또 하나님의 사람들이며 동시에 예수 그리스도의 제자들이 된 사도들이 성전으로 갔는가? 일상 기도의 패턴도 유대교 형식이고 성전도 유대교 성전인데 왜 그렇게 했을까? 의문이 좀 있을 수 있습니다. 근데 그 이유는 초대교회가 성도의 믿음의 패턴을 유대교 전통이라고 무조건 배척하고 그러지 않았다고 하는 겁니다. 예수님의 부활을 기념하는 썬데이를 주일로 삼고 주일 예배의 날로 정했을 뿐만 아니라 유대교 전통대로 그 전날 토요일을 안식일로 더불어 지켰다는 말입니다. 또 일상 기도, 하루 3번씩 기도하는 패턴도 그대로 유대교 전통을 유지했었습니다. 즉 율법주의가 나쁜 것이지 율법이 악한 게 아니었다고 하는 말입니다. 모든 유대교의 전통과 그 안에 담긴 본래의 취지를 살아내는 것은 선한 일로 여겼다고 하는 뜻입니다. 그래서 베드로와 요한은 유대교 일상 기도 패턴에 따라 오후 3시에 성전을 찾았던 겁니다. 좀 길게 설명해 줬습니다마는 요는 우리가 이 말씀을 주석할 때 성전을 갔다 했을 때에 교회라고 주석을 해도 전혀 문제가 되지 않는다고 하는 말입니다. 이들은 예수 그리스도를 믿어 그의 힘으로 생명을 얻었고 예수께서 약속하신 성령의 강림하심으로 말미암는 새 힘,
새 용기로 두려움없이 성전을 예수 이름으로 기도하려 찾았다고 하는 말입니다. 다시 이 이야기로 돌아와서 베드로와 요한이 성전을 들어가려는데 거기에 미문이라는 성전 문 앞에 어느 구걸하는 한 사람을 만나게 됩니다. 2절 말씀 보세요. 나면서 안진뱅이 된 자를 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 성전문에 두는 자라고 했습니다. 그리고는 성전으로 들어가는 사람들에게 뭐라도 달라고 손을 내밀고 있습니다. 베드로와 요한이 지나갈 때도 똑같이 하고 있었습니다. 3절 보세요. 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 구걸하거나. 이 사람이 바라는 거 뻔하죠. 돈이든지 무슨 일상 용품을 바라는 것이었을 겁니다. 게다가 베드로와 요한은 우리를 보라라고 그 사람의 눈길을 끌고 있습니다. 이 사람은 뭘 대단한 것을 주려나 보다라고 눈을 듭니다. 5절 보세요. 그가 저희에게 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘. 이에 베드로가 또 말을 합니다. 6절 보세요. 베드로가 가로되 은과 금은 내게 없거니와 라고 말을 시작합니다. 말하자면 베드로는 당신이 무엇을 바라고 매일 이곳에 와서 구걸하는지 우리 잘 알고 있습니다. 근데 우리 그런 것 없습니다. 미안합니다. 근데 당신이 더욱 필요한 것을 알고 있습니다. 매일 하루살이 살듯 돈 몇 푼씩 얻어서 살면 그 삶에 아무 희망이 없습니다. 내일 또 와야 됩니다. 그 다음날 또 와야 됩니다. 그리고 it's never enough. 늘 모자라지 않습니까? 우리는 그런 거 없습니다. 주지 않습니다. 아마 이 시점에서 그 사람은 이거 뭐야? 사람을 놀리려고 하는 건가? 좀 기분 나빴을지 모르겠어요. 바로 그때 베드로가 이어서 말을 합니다. 6절 후반입니다. 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 곧 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 걸으라 하고 라고 그랬습니다. 바로 그때 베드로는 이어 말했을 때 맞아요. 돈 못 줘서 실망스럽죠. 미안합니다. 근데 돈보다 무엇보다 영원토록 더 큰 것, 더 좋은 것, 당신에게 더 필요한 것, 당신이 이것 가지면 더 필요할 것이 없는 것. 나 이거 가지고 있습니다. 나 이거 줄 수 있습니다. 이거 받으세요. 하면서 한 말이 베드로가 가로되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 곧 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 걸으라 하고 라고 한 겁니다. 당신이 필요한 것은 필요한 분은 예수님이에요. 예수님 받으세요. 예수님 영접하세요. 예수님을 내 삶의 주인 소망으로 예수님을 모십시오. 그러면 다 되는 겁니다. 매일 돈에 의존, 매일 다른 사람들에게 업혀 다니는 신세. 그래도 늘 모자라고, 늘 배고프고, 늘 목마르고, 늘 외롭고, 늘 아프고 그렇게 살지 마세요. 왜 그렇게 살아요? 매일 성전 문턱까지만 오는 삶 이제 살지 마세요. 일어나세요. 걸으세요. 저 성전 안으로 나와 같이 들어가요. 강권하며 초대합니다. 그래서 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 라고 그랬어요. 여기 잘 보세요. 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 라고 그랬습니다. 베드로가 손을 붙잡아 일으키니 한 거 맞는데 발과 발목이 곧 힘을 얻고 라고는 베드로가 곧 줬다고 하지 않았어요. 방금 엄청난 예수 그리스도에 향한 믿음을 행사했더니 예수 그리스도 나사렛 예수 그리스도가 나의 구세주로 영접됐더니 그 마음에 들어왔더니 예수를 가졌더니 거기서 예수께서 기적을 베풀어 주셨다고 하는 뜻입니다. 또 뛰어서서 걸으며라고 하는 말은 이 사람이 남에게 업혀다니면서 남에게 구걸하면서 거기서 막연한 희망을 걸어보는 하루살이의 신세에서 이제는 자신이 자발적으로 내 삶을 만들어 나가는 모습으로 변해졌다고 하는 말입니다. 이 프로세스를 다시 봅니다.
예수를 만나기 전에는 무능, 무력, 무망의 삶이었습니다. 복음의 등대 역할을 한 사람으로 인해 예수를 만납니다. 영접합니다. 예수님이 힘과 용기와 소망이, 찬양이 됐습니다. 결과적으로는 매우 상징적인 모습인데, 성전 얘기를 늘 들어왔지만 성전 문 앞에까지 밖에는 못 왔던 사람이 이제는 8절에 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬미하니 라고 되었습니다. 예수님이 이제 내 주인이 됐습니다. 자기 발과 몸과 입술로 하나님을 예배하고 찬양하는 삶 됐습니다. 기도하는 삶, 늘 하나님을 만나보는 삶이 됐습니다. 이제는 세상을 둘러보며 자신의 만족과 기쁨을 위해 구걸하여야 하는 삶은 그만하고, 하나님이 다, 나를 아시고 자녀 삼으신 하나님이 다 아시고 나의 목자 되셔서 있는 힘 다해 하나님을 만나는 예배의 초소를 걷고 뛰며 찬미하는 삶을 잘 살아서 이 물로 나오는 삶이 돼서 시냇가에 심겨진 나무와 같이 돼서 늘 쉴만한 물가로 푸른 초장으로 인도받는 삶을 시작하게 됐다고 하는 얘기를 성경에서 기록하고 있는 겁니다. 할렐루야. 오늘 말씀 속에서 우리 자신을 발견하시기를 바랍니다. 베드로와 요한, 교회와 교인을 상징하는 것 아니겠습니까? 요사이는 제가 구역예배 갈 때마다 많은 것을 배웁니다. 늘 노트패드를 꺼내서 다 기록을 합니다. 그 중에 제가 오늘 한 부분을 인용하려고 합니다. 며칠 전에 구역예배를 갔는데 선교가 무엇이냐, 선교사가 누구이냐 정의의 말씀을 해주셨습니다. 모든 교회, 모든 교인이 선교사다. 그리고 선교지는 저 멀리 해외만 있는 것이 아니고 바로 내 옆에 앉아있는 사람일 수도 있다. 직접 해외에 가는 건 좋은 겁니다. 후원 기도로 선교하는 거 맞습니다. 예수님도 사실 하나님 아버지로부터 세상으로 파송받으신 선교사이셨다. 이렇게 말을 해도 틀린 말 아닙니다. 예수님 사역 중에 역시 제자와 선교사들을 파송하시지 않았습니까? 오늘까지도 예수 그리스도를 믿어 교회의 일원이 됐다고 나 자신을 자부한다면 하나님께서 나를 이 세상에 주님의 생명의 삶으로 품으로 인도함을 받는 그 특권을 누린 사람인 건 맞지만, 또 동시에 우리를 세상으로 보내시는 나의 삶이라고 하는 것도 기억해야 된다고 하는 말입니다. 교회를 에클레시아라고 말하지 않습니까? 세상에서 구별하여 불러 모았다라고 하는 뜻입니다. 또 교회를 상징하는 어포스톨로스라고 하는, 하나님께서 세상에 복음의 빛의 등대가 되어 달라라고 말씀하셨을 때에는 우리를 또 세상으로 보내시는 하나님이시라고 하는 겁니다. 그래서 교회의 정의는 이 두 가지가 꼭 있다고 하는 거 잊어서는 안 되는 겁니다. 이 예배 시간에 교회의 일원으로서 예수 그리스도께서 머리가 되시는 참 영광의 몸을 이룬다고 하는 건 얼마나 큰 특권입니까? 그러나 하나님은 우리가 이 세상에 사는 가운데에 이 예수 그리스도의 복음을 안고 예수 그리스도를 선물하는 삶으로 세상으로 땅끝까지 내보내신다고 하는 것 우리가 꼭 기억할 필요가 있습니다. 근데 복음 전도를 하려면 내게 있는 것이 있어야 하는 겁니다. 내가 예수 그리스도를 소유한 사람이 돼야 내게 있는 것으로 내가 전도를 할 수 있는 것 아니겠습니까? 주목하여 예수가 필요한 사람을 볼 줄 알아야 합니다. 그리고 우리를 보라, 나를 보라, 보여줄 수 있어야 된다고 하는 거예요. 과연 저 사람 예수님 믿는다고 하더니, 교인이라고 하더니, 목사라고 하더니, 장로라고 하더니, 권사라고 하더니 저 사람 과연 예수를 소유한 사람인가 관심 있게 본다는 거예요. 꿰뚫어 본다고 하는 거예요. 없으면 못 본다는 거예요. 하나님의 사람이면 우리를 보라 할 수 있어야 합니다. 예수를 가진 나 자신을 보여줄 수 있는 사람이 되어야 하는 겁니다. 그가 저희에게 무엇을 얻을까 하니 교회에 나오는 이유를 가르쳐 주기도 하고 그들에게 꼭 필요한 예수를 줄 수 있는 사람이 전도할 수 있는 것이라고 하는 겁니다. 베드로가 세상 사람들이 많이 찾아 헤매는 그런 것들 교회에는 있을 수도 있고 없을 수도 있고,
나 개인은 특별히 그런 거 없다. 그러나 예수는 있다. 예수 가져라. 이게 교회 성도 선교사의 의식과 의무가 된다고 하는 겁니다. 예수 있다. 예수 가져라 했을 때 거기서 하나님께서 기적을 일으키시더라고 하는 겁니다. 그래서 여러분은 오늘의 교회이십니다. 여러분은 오늘의 베드로와 요한이십니다. 베드로와 요한과 같이 권능으로 오늘의 안진뱅이와 구걸을 하여야만 하는 영혼들을 구원하십시오. 예수를 선물하는 교회와 성도가 되어 주시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 근데 여러분 자신 있게 우리를 보라. 내게 있는 것으로 내게 주노니 하면서 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 걸으라 하실 수 있으십니까? 그 세상살이가 앉아 구걸하던 남에게 의존하여야만 살 수 있는 영혼들의 손을 붙잡아 일으켜 주실 수 있으십니까? 그렇게 하면 그 발과 발목이 힘을 얻게 됩니까? 걷고 뛰고 내게 받은 것 예수가 내 것이 됐으니 하나님을 찬미하는 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강을 소유하게 해 줄 수 있으십니까? 이게 바로 하나님 뜻하신 교회의 특권입니다. 교인들의 특권입니다. 예수가 있는 곳, 진정 머리가 되신 곳이 교회입니다. 예수를 내게 있는 분이라고 예수를 가진 자가 교인입니다. 교인인데, 재직인데, 목사인데, 예수가 내 마음에 없다면 예수께 내 삶을 들여본 적이 없어서 예수가 내 구세주가 돼 보신 적이 없는 교인은 죄송합니다마는 교인 아닙니다. 영혼 구원의 공구로 쓰임 받는 것은 고사하고 내가 바로 그 성전 미문 문턱까지 밖에 못 와본 불쌍한 영혼이 그게 나을지도 모른다는 거예요. 교회 다니는데 여기 와 앉아 있는데 내 영혼은 아직 저 문 밖에 못 와본 영혼은 아닌가. 여러분 기분 나쁘세요? 해당되는 사람은 기분 나빠도 들으십시오. 해당 안 되는 사람은 예수 가진 사람이니까 기분 나쁘실 일 없으시죠. 이 이야기의 주인공은 둘입니다. 하나는 안진뱅이이고 또 하나는 베드로와 요한입니다. 그리고 둘 다 우리의 모습을 상징하는 모습입니다. 도전이 됩니다. 우리의 신앙과 신앙생활을 잘 점검해 볼 필요가 있습니다. 교회를 아는데, 교회가 좋은데, 성경도 배우고 찬송가도 많이 알고 성도의 교제를 할 줄 아는데 좋은데 진정 내가 세상적인 것을 기대하고 기복신앙적인 모습으로 주님을 만나고 만날 때마다 변함이 있고 하나님과의 홀리 커뮤니언으로 말미암아 찬송과 새 삶의 기쁨이 있는 것보다 성전 문 앞까지만 다니는 교회를 다니는 사람인가 가끔은 진단해 볼 필요가 있습니다. 마태복음 6장 말씀과 같이 내가 진정 예수를 내 삶의 주인으로 모시는 삶의 목적으로 예배를 드리며 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 목적으로 신앙생활을 열심으로 하고 있는가 진단해 볼 필요가 있습니다. 이게 왜 중요한가 하면 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 진정한 내 기대와 바라는 것들 영원토록 초월하는 축복과 형통의 생애가 된다고 하는 말입니다. 성전 문 앞에까지만 다니는 성도 되지 마시기를 부탁드립니다. 교회 안으로 깊숙이 들어오십시오. 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬미하니 예수를 가진 성도가 되십시오. 이런 장로님,
이런 권사님, 이런 집사님, 모든 재직, 모든 교인 되십시오. 예수를 가진 성령 충만, 기쁨 충만, 권능 충만한 교인이 꼭 되시기를 축원드립니다. 영국의 유명한 하이드 파크라고 하는 데에는 그 한 구석에 스피커스 코너라고 한국말로 하면 연단이라고 하는 장소가 있었답니다. 누구든지 자신이 아주 짙게 믿고 있는 철학이나 종교, 정치적 이디올로지, 사람이 많이 이 자리에 모이거나 그렇지 않더라도 한번 마음껏 멋지게 연설해 보는 그런 장소였답니다. 19세기 이래 아마 이런 걸 한번 좀 해보고 싶은 연사들이 자신들의 성량을 테스트해보고 싶어서 뽐내는 장소가 됐다고 합니다. 20세기를 혼란스럽게 했던 공산주의 혁명 이론 연사들이 그 자리를 찾았다고 합니다. 그리고 많은 사람들이 오기도 하고 또 서서 구경도 했답니다. 하루는 연설을 아주 잘하는 한 젊은 공산주의자 청년이 열변을 하다가 저기 공원 가장자리에 앉아있는 구경하는 누더기 옷을 걸친 거지에게 향해서 외칩니다. 공산주의는 당신의 몸에 새 옷을 입혀줄 수 있습니다. 그 얘기를 들으면서 많은 사람들이 끄덕끄덕 하는데 그 옆을 지나가던 한 기독교인이 이 소리를 듣고 그 거지를 바라보면서 또 그 연설하는 사람을 바라보면서 더 큰 소리로 외쳤답니다. 공산주의가 이 사람에게 무슨 옷을 입혀줄런지 잘 모르겠지만 예수 그리스도를 믿으면 예수께서 그 사람 속에, 그 옷 속에 새 사람을 만들어 주십니다. 성 오거스틴은 젊은 시절에 아주 방탕한 시절을 보냈었습니다. 맨날 술 취하고 결혼도 하지 않고 여자하고 동거하기도 하고 신앙은 있던 사람인지라 가끔 속이 상해서 밤에 기도를 하곤 했답니다. 하나님, 내가 왜 이 모양입니까? 회개합니다. 저를 고쳐주시옵소서. 근데 지금은 말고 조금 있다가 해주세요 라고 기도를 했대요. 너무 재밌으니까. 아무튼 32살 되던 해에 교회에서 설교를 듣다가 회심하게 됐다는 얘기입니다. 그 후에 예배를 빼놓지 않고 드리고 성경도 부지런히 읽었습니다. 늘 기도하면서 유혹을 다 떨쳐버리고 신앙이 자라기 시작합니다. 그러던 어느 날 옛날에 드나들던 술집 주인을 길가에서 마주치게 된 겁니다. 술집 주인이 왜 요즘은 저희 가게에 뜸해지셨어요? 라고 하니까 오거스틴이 옛날에 그 오거스틴은 죽었습니다. 이제 나는 새 사람이 됐습니다. 라고 대답했다. 여러분, 목마른 자들아 물로 나오라. 물로 나오라. 물로 나오라. 여러분, 내일 모레가 설날인데, 수요일인가요? 설날인데 또 한번 신령 작심을 새롭게 해보면 어떻겠습니까? 이 해만큼은 좀 멋진 크리스찬이 되십시다. 이 해 한번 더욱 멋진 교회, 하나님도 우리도 아주 자랑스러운 교회 돼 보십시다. 큰 예산으로 이거 이루는 건가? 큰 세련된 교회의 여러 가지 새로운 프로그램들, 최고의 사역자들 도움되기는 하는데 이것도 아니고 멋진 크리스천, 멋진 교회, 아주 자랑스러운 교회가 되려면 멋진 크리스천, 멋진 교회, 아주 자랑스러운 하나님 사람들이 되려면 예수가 있어야 하는 겁니다. 그러니 여러분, 베드로가 가로되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 나사렛 예수 이름으로 그리스도의 이름으로 걸으라 하고 예수님을 받으십시오.
예수님을 내 구세주로 영접하십시오. 예수님을 내 주인으로 모십시오. 그래서 이 복된 교회를 세우시고 부르셨으니 교회 문턱에 섰지 마시고 교회에 깊이 들어오십시오. 이곳에서 매일같이 걷고 뛰고 하나님을 찬미하는 삶이 되어서 내 삶의 전부에 새 힘과 새 소망으로 모든 꿈을 다 이루는 성도가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님의 사랑의 뜻, 구원의 뜻 가운데 나를 포함해 주시니 감사합니다. 참 복된 삶 되라고 나를 예수를 가지라고 초대하시는데 왠지 그렇게 말을 안 들었습니다. 용서해 주십시오. 그 성전 문 앞에 거지처럼 종종 불쌍해진 우리 모습을 버리지 않으시고 이 아침 찾아오시니 감사합니다. 내 마음의 문을 두드리시는 주님, 이 아침 새롭게 내 삶의 주인으로 모시게 하여 주시옵소서. 그래서 우리 모두가 이제는 걷기도 하고 뛰기도 하고 하나님을 찬미하는 삶, 날아갈 듯 건강과 기쁨과 형통으로 하나님의 영광을 찬양하는 삶이 되게 하옵소서. 내가 가장 연약할 때 나를 더 큰 사랑으로 다가오시는 주님께 감사드리며 주님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.